interrupt me in between. So the complications of diabetes mellitus, they are divided into acute complications and chronic complications. In acute complication, there are three things: diabetic ketoacidosis, hyperglycemic hyperosmolar coma or state, and then hypoglycemia. In chronic complication, there are microvascular and macrovascular, depending upon which type of vessels are affected. Retinopathy, neuropathy, and nephropathy are the microvascular one. And for macrovascular, there is arteriosclerosis, myocardial infarction, stroke, lower extremity gangrenes. So today we'll be dealing with all these complications. Acute ma चाहिँ तीनटा very important: DKA, diabetic ketoacidosis, and hyperosmolar coma or hyperglycemic hyperosmolar state, and the hypoglycemia. And त्यो बाहेक there as a complication, you'll see diabetic foot ulcers and infections, recurrent infections, that will cover under lower extremity gangrene. Right? In chronic complication or long-term complication, microvascular and macrovascular complication are there. Microvascular ma tinta organ affected हुन्छ: eyes, retinopathy, nervous system, neuropathy, and kidney nephropathy. In macrovascular, there is accelerated atherosclerosis or arteriosclerosis, and because of that arteriosclerosis, you'll see different diseases like हार्टमा arteriosclerosis भएर ब्लक भयो भने myocardial infarction, दिमागमा गएर आर्ट्रीमा ब्लक भयो भेसल्समा भन्यो भने stroke or cerebrovascular accident, खुट्टाको भेसल्सहरुमा ब्लक भयो भने it will lead to lower extremity gangrene. है त? So you just have to remember diabetes. This slide is very important. That complications of diabetes are divided into short-term complication and long-term complications. Short-term complications are also known as acute complications. Long-term complications are known as chronic complications. And in acute, there is DKA, diabetic ketoacidosis, hypoglycemia, and hyperglycemic hyperosmolar coma or state. Right? So we'll deal with acute complication first. There are DKA, diabetic ketoacidosis, HONC or hyperosmolar non-ketotic coma, and hypoglycemia. यो म clinical feature अझ भनिदिन्छु. First of all, we'll deal with diabetic ketoacidosis, and the most important thing that, to remember is that DKA is seen predominantly as a complication in type 1 diabetes. HONC is seen predominantly as a complication of type 2 diabetes. Right? So DKA भन्ना साथै यो patient is suffering from diabetes mellitus type 1 भनेर थाहा हुनु पर्यो है. Lack of insulin is the DK type 1 diabetes ma ke huncha, there will be complete lack of insulin, and that lack of insulin leads to mobilization of fatty acid from adipose tissue because of unsuppressed adipose cell lipase activity that will break down the triglycerides into fatty acids and glycerol. त्यहाँ के हुन थाल्छ, लाइपोलाइसिस हुन थाल्छ. इन्सुलिन भएको भए लाइपोजेनेसिस हुन्थ्यो, तर सुगर पनि छैन भनेपछि के गर्छ बडीले, अस्ति न राखेको फ्याटलाई ब्रेकडाउन गरेर पहिला फ्याटी एसिड्स र ग्लिसरोलमा त्यो फ्याटी एसिड्सको जे सामानहरू मिल्छ त्यो हाम्रो एटिपी प्रोडक्सन गर्ला बिचबाट क्रेब साइकलमा हाल, त्यसको बिचको सबस्ट्रेटहरू भन्छ बडीलाई. अनि त्यो फ्याटी एसिड प्रड्युस गर्दाखेरि के भन्छ त, त्यो फ्याटी एसिडहरू नाउ किटोन बडिज पनि भन्छ. किटोन बडिज के हो, हाम्रो हरेक सेलले चाहिँ अरू हाम्रो सबस्ट्रेट इन्टरमिडिएट सबस्ट्रेटले पनि एटिपी प्रड्युस गर्न सक्छ, क्रेब साइकललाई अगाडि बढाउन सक्छ अरू सेलहरूले. तर ब्रेनलाई चाहिँ के सुगर चाहिन्छ कि किटोन बडी चाहिन्छ. उसले अरू सेललाई मेटाबोलिजम गरेर चाहिँ सुगरको काम गरेर एटिपी प्रड्युस गर्न सक्दैन. मेन काम भनेको त एटिपी प्रोडक्सन हो नि त, वान्स जे सेलले जे मेटाबोलिजम गरोस्, फ्याटलाई मेटाबोलिजम गरेर एटिपी निकालोस् कि प्रोटिनलाई मेटाबोलिजम गरेर निकालोस् कि सुगरलाई प्रोटिन मेटाबोलिजम गरेर निकालोस्, जे होस् त्यहाँ क्रेब साइकल चाहिँ हुनु पर्यो सेलमा. त्यो क्रेब साइकलको मेन फङ्सन भनेको के हो, जति हामीलाई 38 वटा एटिपी चाहिन्छ त्यो एटिपी चाहिँ प्रोडक्सन हुनै पर्यो त्यो सेललाई. के गर्नलाई त, त्यो सेलले रेस्पिरेसन गर्नलाई, आयनको उसको च्यानल सोडियम पोटासियम मेन्टेन गर्नलाई, सेल मेम्ब्रेन बनाउनलाई, प्रोटिन बनाउनलाई, न्युक्लियसले प्रपरली फङ्सन गर्नलाई, त्यो सबै गर्नलाई एटिपी चाहिन्छ. हरेक सेलको कुरा गरे, तर एक्सेप्ट ब्रेन सेल्सहरू चाहिँ स्पेसल हुन्छ. किनभने कि त उसले ग्लुकोजले मात्र एटिपी प्रड्युस गर्न सक्छ कि उसले किटोन बडिजले. त्यही भएर हामीले के गराएछ, हाम्रो बडीले के मेकानिजम गराएछ, इन केस के भएर
एटिपी प्रोडक्सनमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ तिमीहरू फ्याटबाट किटोन बडिज बनाऊ किटोन बडिजले चाहिँ हामीले एटिपी प्रड्युस गर्न सक्छ सबै जिउको सेल्सहरूले एज वेल एज ब्रेनले किटोन बडिज बनाइदिएपछि त प्रब्लमै खत्तम भयो त्यही भएर इन केस अफ टाइप 1 डायबिटिज मलाइटस whenever there is lack of insulin fatty acid to lipolysis त हुँदैन अब उल्टो काम के अरे लाइपोजेनेसिस त हुँदैन अब उल्टो काम हुन थाल्छ भएको लिपिडलाई नै उसले ब्रेकडाउन गर्छ लिपिडलाई ब्रेकडाउन गरेर फ्याटी एसिड र ग्लिसरोल बनाउँछ ग्लिसरोल अरू काम गर्न जान्छ फ्याटी एसिडलाई चाहिँ उसले टर्न गरेर किटोन बडिजमा बनाउँछ यो सबै प्रोसेस चाहिँ म्याक्सिमम विल बी अकरिङ इन द लिभर होइन एन्ड द्याट्स वाइ इन टाइप 1 डायबिटिजमा इन्सुलिन कम्प्लिटली ल्याक हुने भएर चाहिँ दे विल गो इन्टु यति धेरै किटोन बडिज बनाउँछ किटोन बडिज आर एसिडिक इन नेचर अनि पेसेन्ट विल गो इन्टु मेटाबोलिक एसिडोसिस that metabolic acidosis not because of renal problem but because of diabetes will be termed as diabetic ketoacidosis बुझ्यो त बुझ्या हो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है भोलि पर्सि Yes, पनि ma'am. जाँचमा पनि सो basically diabetic ketoacidosis is because of increased amount of fatty acid in our body those fatty acid will be eventually turned into ketone bodies and that ketone bodies are acid हैन बिटा हाइड्रोक्सी ब्युटाइरिक एसिड भनेको त नामैमा एसिड छ नि त वान अफ द किटोन बडिजको होइन द्याट त दे आर एसिडिक इन नेचर अब बडीमा जब एसिड बेस ब्यालेन्स चाहिँ इम्ब्यालेन्स हुन थाल्छ किटोन बडिज त बन्यो सेलले काम गर्न त पायो एटिपी प्रड्युस गर्न पायो ब्रेनलाई पनि ब्रेन इज ह्याप्पी इदर किटोन बडिज अर ग्लुकोज विल डु फर ब्रेन होइन तर सँगसँगै हाम्रो बडीमा चाहिँ एसिडको लेभल हाई हुने भएर देयर विल बी metabolic acidosis and that metabolic acidosis because of excessive production of ketone bodies in diabetes is termed as diabetic ketoacidosis मेटाबोलिक एसिडोसिसमा जान्छ तर त्यो किडनीको प्रब्लममा चाहिँ युरिक एसिड युरिया नाइट्रोजन को लेभल बेसी भएर हुने हो डायबिटिक केटोएसिडोसिसमा चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिस बिकज अफ इन्क्रिज अमाउन्ट अफ ketone bodies that's why it is known as diabetic ketoacidosis and this diabetic ketoacidosis is the acute or short-term complication predominantly of type 1 diabetes and this occurs if there is inadequate or no therapy with insulin so हामीले diagnosis गर्यो type 1 diabetes छ तर पेशेन्ट चाहिँ जहिले पनि हाइपरग्लाइसेमिकमा भएर सेलमा चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया भइरहेछ भने चाहिँ इन्सुलिन दिइहाल्यो भने पेशेन्ट डिकेमा जाँदैन तर इन्सुलिन mechanism is absence of the insulin, release of free fatty acids from the adipose tissue. These free fatty acids will be converted into ketone bodies in the liver. They are acetoacetate, acetone, and beta hydroxybutyric acid. भने पनि हुन्छ ब्युटाइरेट मात्र भने पनि हुन्छ देखिरहेछ Yes, ma'am. ल अब तिमीहरूलाई आउँदैन अब मैले त भन्नु पर्यो नि फिजियोलोजी अनाटोमी सबै मैले नै भन्नुपर्छ होइन तिमीहरूलाई बायोकेमिस्ट्री जहिले पनि मेटाबोलिक एसिडोसिस भयो भने रेस्पिरेटरीले कम्पन्सेट गर्छ नि त रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भयो भने मेटाबोलिकले कम्पन्सेट गर्छ भनेको एक्सक्रिसन गर्ने ठाउँ हाम्रो सबसे म्याक्सिमम भनेको स्किन बाहेक दुईवटा त छ नि कि किडनीले कि रेस्पिरेटरी सिस्टमले होइन सो एकदमै धेरै एसिड भयो भने के गर्छ हामीले हाइपर भेन्टिलेट गरेर त्यसलाई बेसिक बनाउन खोज्छ कार्बन डाइअक्साइड पनि त एसिडिक हुन्छ नि त त्यही भएर त्यसले धेरै धेरै सिक्रिट गरिदिन्छ अनि यता युरिनले के गर्छ बिस्तारै एसिडोसिस भयो भनेर बाइकार्बोनेट जति पनि थियो बडीको बाइकार्बोनेट सबैलाई रिटेन गरेर राख्छ है सो ड्युरिङ हाइपर भेन्टिलेसन कार्बन डाइअक्साइड जति धेरै वास आउट गर्दै गयो त्यति नै हाम्रो बडीको बेस ब्यालेन्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेर पेसेन्टले चाहिँ डायबिटिक केटोएसिडोसिसमा के गर्छ हाइपर भेन्टिलेट गर्छ है सो द्याट हाइपर
state is known as Kussmaul's breathing है. Kussmaul's breathing भनेको shallow तर fast breathing भनेको मतलब गरेर ब्रिथ गरिरहेछ हैन. एकदम shallow भनेको गरेको deep breath हैन कि छिटो छिटो तर fast and shallow के भन्ने अब त्यसलाई है. And along with that there will be tachycardia, hypotension. This is an acetone breath of the smell. Fruity breath आउँदै जान्छ. सास छिटो फेरिरहेको हुन्छ त्यो सासमा. Because of the acetone there will be fruity chewing gum चपाएर जस्तो स्ट्रबेरीको फ्लेभर आउँछ नि त्यस्तो खालको fruity smell आयो भने चाहिँ we have to think about diabetic ketoacidosis है. धेरै डिटेलमा चाहिँदैन तर you have to know the basic mechanism causing diabetic ketoacidosis. So that is about diabetic acidosis. Second, and this is a medical emergency है. Diabetic ketoacidosis भयो भने हामीले पेशेन्टलाई एडमिट गरेर इन्सुलिन इन्जेक्सन पे इन्जेक्सन लगाएर उसको सुगर जसरी हुन्छ डाउन गराउनु पर्छ. बुझ्या हो. So other one is your hyperosmolar hyperglycemic non-ketotic syndrome or coma. नामैमा भनेको छ non-ketotic है. The hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic syndrome is characterized by severe hyperglycemia, blood glucose more than 600 mg per dl, hyperosmolarity, the plasma osmolarity will increase, and there will be dehydration, but in the absence of ketoacidosis है. And because of increased amount बडीमा यति धेरै सुगर हाई हुन्छ कि सुगर जति धेरै हाई भयो के भयो उसको ओस्मोलारिटी उति हाई हुँदै जान्छ हैन. त्यो त्यति धेरै सुगरलाई डिजल्भ गर्नलाई त हामीलाई वाटर पनि धेरै नै चाहियो. अब त्यो वाटर पेशेन्टले खाएन मुखले भन्यो भने के गर्छ सबै सेलको वाटर इन्ट्रासेलुलर वाटर त्यसले तानेर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसमा लिएर दिन्छ. त्यसो भएपछि सेलमा त डिहाइड्रेसन हुन्छ. एन्ड बिकज अफ द्याट डिहाइड्रेसन देयर विल बी अल्टर्ड सेन्सोरियम एन्ड बट these all things are happening in the absence of ketone bodies हैन. and this is seen in type 2 diabetes. type 2 diabetes मा चाहिँ के हुन्छ सुगर लेभल एकदमै हाई हुन्छ. सुगर लेभल एकदमै हाई भएर पेशेन्टको ओस्मोलारिटी एकदमै हाई हुन्छ. and because of increased osmolarity and increased amount of sugar in the body patient will go into dehydration. यस्तो सिभियर डिहाइड्रेसनमा जान्छ कि उसले CNS नै CNS को सिस्टमलाई नै डाउन गरिदिन्छ. किन डाउन गरिदिन्छ किनभने कि त ग्लुकोज चाहिन्थ्यो उसको CNS लाई काम गर्नलाई कि त किटोन बडी चाहिन्थ्यो. अब टाइप 2 डायबिटिजमा त किटोन बडीज प्रोड्युस गर्दैन एन्ड द्याट्स वाइ दे विल गो इन्टु कोमा. त्यही भएर हाइपरअस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरअस्मोलर नन किटोटिक कोमा पनि भन्छ यसलाई है त. एन्ड दिस इज सिन इन टाइप 2 डायबिटिज. एउटामा चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट अफ किटोन बडिज बनाएर मेटाबोलिक एसिडोसिस भएर कोमामा जान्छ. अर्कोमा चाहिँ यति धेरै सुगर मात्र हुन्छ अनि तर इन्सुलिन चाहिँ हुँदैन सुगर मात्र हुन्छ. त्यो सुगरले गर्दा हाइपरअस्मोलारिटी गरिदिन्छ डिहाइड्रेसन गरिदिन्छ. एन्ड सिन्स देयर इज नो किटोन बडिज प्रोडक्सन देयर विल बी अल्टर्ड सेन्सोरियम एन्ड द पेशेन्ट विल गो इन्टु कोमा है. सो मेकानिजम हाइपरग्लाइसिमिया हाइपरओस्मोलारिटी देयर विल बी जति धेरै सुगर बेसी भयो सुगर सबै युरिनमा फाल्न खोज्दा पोलियुरिया एन्ड द्याट पोलियुरिया अलङ विथ हाइपरओस्मोलारिटी विल लिड टु डिहाइड्रेसन and presence of some amount of insulin यसमा त हाइपर इन्सुलिनिमिया पनि भए हुन्छ. and this insulin some amount of insulin working will inhibit the lipolysis, hence there will be no ketoacidosis है. and then there will be only sugar high, osmolarity high and dehydration leading to altered sensorium है त. so hyperglycemia hyperosmolarity हुन्छ. dehydration भएपछि hypotension हुन थाल्छ and then slowly mental and neurologic signs लिएर आउँछ पेशेन्टले कोमा एन्ड डेथ. so both of them are medical emergency. one is in most commonly in decays in most commonly in type 1 diabetes mellitus, and type 2 diabetes mellitus will present with hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic coma or non-ketotic state. बुझ्या हो. so the third acute complication is hypoglycemia. Even though diabetes mellitus is associated with hyperglycemia, some people who are under treatment will go into एकदमै severe hypoglycemia. अमेरिकातिर के गर्छ पेशेन्टहरूले ब्रेसलेट लगाएको हुन्छ. I am hypoglycemic, I have mental retardation, I am suffering from Down syndrome त्यस्तो लेखेको ब्रेसलेट लगाइदिन्छ पेशेन्टलाई किन त्यस्तो अक्युट इमर्जेन्सीमा काम आओस् भनेर. अनि त्यसरी नै पेशेन्टले यदि पेशेन्ट बाटोमा फेन्ट भइरहेको छ र पेशेन्टले ब्रेसलेट लगाएर आई एम डायबिटिक भनेर भन्यो भने हामीले फर्स्ट काम के गर्नुपर्छ
जसरी हुन्छ पेसेन्टलाई उठाएर चक्लेट जाम जे भेटिन्छ सुगरी कुरा जे भेटिन्छ त्यो खुवाउनु पर्यो अल्टर सेन्सोरियम भएको छ भने बुझ्या हो त्यो that complication is hypoglycemic complication बुझ्यो so hypoglycemia occurs from a relative excess of insulin in the blood and is characterized by below normal level of the blood glucose. It occurs most common in people treated with insulin injection, but prolonged hypoglycemia can also be seen in oral hypoglycemic drugs. So patient under diabetes थियो under treatment थियो इन्सुलिन चाहिँ लगायो भात सात खाएन अरे आज व्रत भनेर भात खाएन अरे इन्सुलिन चाहिँ लगायो भने त्यो इन्सुलिनले अलिअलि भएको सुगर पनि सबै बडीभित्र सेलभित्र पठाइदिन्छ पेसेन्ट त हाइपोग्लाइसिमियामा जान्छ अनि पेसेन्ट बिस्तारै सबकन्सियस पहिला रिङाटा लाग्छ रिङाटा लागेपछि कालो देख्दै जान्छ कालो देखेर पनि सम्म पनि उसले सुगर उसको बडीले पाएन भने पेसेन्ट ढल्न थाल्छ अनकन्सियस हुन्छ होइन सो दिस इज द अक्युट कम्प्लिकेसन अफ being treated with either insulin or being treated with drugs and not having proper meal यस्तो कन्डिसन भएको छ भने पेसेन्ट फेन्ट भइरहेको हुन्छ है सो द पेसेन्ट फेन्ट भइरहेको रिजन क्यान बी टु थिङ्स वान इज हाइपोग्लाइसिमिया अदर थिङ्स आर पेसेन्ट क्यान बी ह्याभिङ डिके अर नन किटोटिक कोमा है त सो डायबिटिजमा चाहिँ गाह्रो छ पेसेन्ट फेन्ट भइरहेछ भने ऊ हाइपोग्लाइसिमियाले फेन्ट भइरहेको हो कि हाइपरग्लाइसिमियाले हामीलाई थाहा हुँदैन तर हाइपोग्लाइसिमिया जति हुन्छ पेसेन्टले त्यसले द्याट डज मोर ड्यामेज टु आवर बडी देन डिके अर देन हाइपर अस्मोलर कोमा होइन त्यही भएर हामीले फर्स्ट काम चाहिँ के गर्नुपर्छ पेसेन्टले म डायबिटिक हो भन्यो र फेन्ट भइरहेछ भने हामीले पहिला उसलाई सुगर नै खुवाउनुपर्छ किनभने hypoglycemia is much more dangerous than hyperglycemia बुझ्यो बुझ्या हो क्लास ल यो भोलिपर्सि क्लिनिकलमा पुगेपछि फेरि तिमीहरूलाई पढाउँछ होइन ट्रिटमेन्ट के गर्ने त भनेर एउटा मान्छे फेन्ट भइरहेको छ भन्यो भने हामीले चाहिँ पहिला उसलाई डिके भएर फेन्ट भएको हो कि ऊ हाइपोग्लाइसिमिया भएर फेन्ट भएको भनेर सोच्नुभन्दा अगाडि नै उसलाई हामीले सुगरी फ्रुट्स खाना जुस कि त चक्लेट कि जाम जे भेटिन्छ गुलियो गुलियो कुराहरू जे छ लालमोहन भेट्यो भने लालमोहन खुवाइदिन्छौँ किनभने हाइपरग्लाइसिमियाले जति हार्म हुन्छ पेसेन्टलाई त्योभन्दा मच मोर हार्म विल बी देयर इफ देयर इज हाइपोग्लाइसिमिया ब्रेन सेलै डेड भयो हार्टको सेलै सुगर नपाएर डेड भयो भने त बर्बाद हुन्छ नि हाइपरग्लाइसिमियाले त खालि लङ टर्म कम्प्लिकेसन मात्र गर्छ बिस्तारो एथेरोस्क्लेरोसिस गर्दा रिनल भेसलमा अलिकति प्रब्लम गर्दा त्योहरूभन्दा हामीलाई चाहिँ हाइपोग्लाइसिमियाले धेरै प्रब्लम गरे भएर चाहिँ hypoglycemia is much more dangerous emergency than hyperglycemia DKA or non-osmotic coma अहिलेलाई त्यति मात्र बुझ है त अनि सधैँ हाइपरग्लाइसिमिया हुने पेसेन्टलाई कसरी हाइपोग्लाइसिमिया हुन्छ त डायबिटिजमा भन्दाखेरि if the patient has been given treatment but the patient is not eating properly भयो भने चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ हाइपोग्लाइसिमियामा जान्छ होइन जान्ने भएर इन्सुलिन लिइरहेको डायबिटिकको आमा सोमबारको व्रत बस्छु भने व्रत चाहिँ बस्या छ इन्सुलिन लिने बेला भयो भने इन्सुलिन चाहिँ हालिदियो भने कुन सुगरलाई भित्र लान्छ इन्सुलिनले होइन भएको बडीको सुगरलाई सबै भित्र लगिदिन्छ पेसेन्ट त्यहीँ ढल्छ द्याट इज बिकज अफ if the patient is having treatment but not eating properly then they will have acute complication of hypoglycemia ल यति तीनटा कम्प्लिकेसन मात्र थाहा भयो हुन्छ one complication DKA is associated with type 1 diabetes mellitus. Second complication hyperglycemic hyperosmolar non-ketotic coma is associated with type 2 diabetes mellitus. Hypoglycemia is associated with patient undergoing treatment. Right? So now we come into chronic complication. So chronic complications are because of alteration in blood sugar, hyperglycemia and hypoglycemia, and they are divided into macrovascular microcirculation or microcirculation. Either the large vessels are affected कि small vessels are affected भनेर कुरामा गर्छ स्मल भेसल्समा तीनटा अर्गन्समा अफेक्ट गर्छ आइजमा किडनीजमा र नर्भ्समा होइन लार्ज भेसल्समा चाहिँ देयर विल बी एथेरोस्क्लेरोसिस एन्ड द्याट एथेरोस्क्लेरोसिस whether it is occurring in the coronary arteryमा एथेरोस्क्लेरोसिस भयो भने हार्ट एट्याक हुन्छ मायोकार्डियल इन्फार्क्सन पेरिफेरल सिस्टममा पेरिफेरल ब्लड भेसलमा अफेक्ट भयो भने it will lead to gangrene of the lower limbs, and if the atherosclerosis occurs in the cerebral blood vessels it will lead to stroke or cerebrovascular accident right so large vessels ma ta chai tinta vessels la affect garcha coronary arteries peripheral arteries and
arteries and cerebral arteries, leading to three different diseases: MI, myocardial infarction, cerebrovascular accident or stroke in brain, and gangrene in the foot. Right? This is about the macrovascular complication. In microvascular complications, three organs are affected: eyes, kidneys, and renal system and nervous system. Right? So, ब्रेनमा अफेक्ट गर्यो भने माइक्रोभास्कुलर कि म्याक्रोभास्कुलर क्लास? Macrovascular. भेरी गुड. हार्टमा अफेक्ट गर्यो भने, Macrovascular. फुटमा ग्याङ्ग्रिन भयो भने, Macrovascular. भेरी गुड है त. अनि रिनल, आइज एन्ड नर्भस सिस्टममा अफेक्ट गर्यो भने चाहिँ इट विल बी माइक्रोभास्कुलर कम्प्लिकेसन, एन्ड दिज आर द क्रोनिक कम्प्लिकेसन. सो म्याक्रोभास्कुलर कम्प्लिकेसन हार्टमा देयर इज इन्क्रिज रिस्क अफ कोरोनरी आर्टरी डिजिज. कोरोनरी आर्टरी डिजिज भनेको अल द एन्जाइना, स्टेबल एन्जाइना, अनस्टेबल एन्जाइना एन्ड myocardial infarction. So the risk of development of myocardial infarction or coronary artery disease is 2 to 4 times increased than the normal population. So एउटा नर्मल मान्छे छु म, मलाई हाइपरटेन्सन पनि छैन, डायबिटिज पनि छैन. एउटा मान्छे छ अर्को, उसलाई डायबिटिज पनि छ, हाइपरटेन्सन छ. अर्को मान्छे छ, उसलाई डायबिटिज मात्र छ भने कसको रिस्क सबसे धेरै हुन्छ हार्ट एट्याक हुनेको? जसलाई डायबिटिज पनि छ, जसलाई हाइपरटेन्सन पनि छ. किन? डायबिटिजले पनि ब्लड भेसललाई अफेक्ट गर्छ, एथेरोस्क्लेरोसिस. हाइपरटेन्सनले पनि ब्लड भेसललाई अफेक्ट गर्छ, एथेरोस्क्लेरोसिस. सो डायबिटिज, हाइपरटेन्सन दुवै छ भने म्याक्सिमम रिस्क अफ हार्ट एट्याक हुने भयो. त्यसपछि डायबिटिज मात्र छ अलोन अर हाइपरटेन्सन अलोन छ भने पनि रिस्क हुने भयो. त्यसपछि बल्ल जेनरल पपुलेसनको रिस्क हुने भयो है त. सो द रिस्क अफ डेभलपमेन्ट अफ कोरोनरी आर्टरी डिजिज इज 2 to 4 times more than the general population. And यसमा के हुन्छ? There will be myocardial infarction. Myocardial infarction is because of atherosclerosis of the coronary arteries, and this is the most common cause of death in diabetic patient. Accelerated atherosclerosis occurs in all the arteries: aorta, large arteries, as well as medium-sized arteries. Hyaline arteriosclerosis will be seen in lesions associated with hypertension. So basically there will be atherosclerosis, both benign and malignant type of atherosclerosis. And in the blood vessels, if the peripheral blood vessels are affected, then patient will develop gangrene. Blockage of the peripheral vessels will lead to gangrene of the lower extremities. And if the vessels in the brain is affected, then it will lead to cerebrovascular disease or stroke. Okay. So these are the three things. And atherosclerosis हुन्छ. Atherosclerosis large vessels र aorta र medium vessels मा हुन्छ. अनि small vessels like coronary arteries मा भयो भने myocardial infarction हुन्छ. Peripheral arteries मा भयो भने gangrene हुन्छ. र अरू ठाउँको arteries मा affect भयो भने hypertension हुने भयो. Brain मा भयो भने it will lead to coronary cerebrovascular accident. Right? So metabolic injury to large vessels in the heart will lead to coronary artery disease. In the brain will lead to cerebrovascular accident, and in the extremities it will lead to presence of gangrene, and gangrene will be followed by amputation of the lower limbs. Right? So that is about the macrovascular complication. And now coming to microvascular complication, if the small vessels are affected, three organs will be affected: renal, nephropathy, eyes ma blood vessels, retinopathy, and nerves ma neuropathy. So we'll deal with one of them. त्यसपछि क्लास सकिन्छ है त. So in nephropathy, diabetic nephropathy is one of the leading cause of end stage renal disease, or end stage renal disease भनेको renal failure हो हैन. कि त अब उसलाई renal transplant गर्नु पर्यो कि hemodylysis regularly गर्नु पर्यो, नभए उपाय छैन. So that is your end stage renal disease. And renal failure is also one of the complication of diabetic nephropathy. In the kidney, यसमा धेरै rule of 3 हुन्छ है त. Vessels पनि 3 affected, microvascular मा पनि 3 organs affected, 3 organs मा पनि kidney मा पनि 3 lesions, glomerulus मा पनि 3 lesions है. Rule of 3 लाग्दै जान्छ. So in the kidney 3 lesions will be seen: glomerular lesion, renal vascular lesion, and pyelonephritis, predominantly necrotizing type of papillitis. Right? So
फर्स्टमा किडनीमा के अफेक्ट हुने रहेछ ग्लोमेरुलस अफेक्ट हुन्छ त्यसपछि भेसल्स जुन अघिको एथेरोस्क्लेरोसिस भइरहेको थियो त्यो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस रिनल भेसल्समा पनि हुन्छ र बिसाइड्स द्याट देयर विल बी पाइलोनेफ्राइटिस दिस पाइलोनेफ्राइटिस विल बी अ टिपिकल टाइप अफ पाइलोनेफ्राइटिस नोन एज नेक्रोटाइजिङ प्यापिलाइटिस एमसिक्यूमा सोध्छ है त वान अफ द फलोइङ इज नट अ लिजन एन्काउन्टर इन डायबेटिक नेफ्रोप्याथी भन्यो भने ग्लोमेरुलर हुन्छ रिनल भास्कुलर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हुन्छ नेक्रोटाइजिङ प्यापिलाइटिस टाइप अफ पाइलोनेफ्राइटिस हुन्छ अनि अरूको एउटा जे अप्सन हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन सो इन द ग्लोमेरुलाई अल्सो देयर आर थ्री थिङ्स capillary basement membrane thickening, diffuse mesangial sclerosis, and nodular glomerulosclerosis. नोड्युलर ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस चाहिँ जहिले पनि एउटा किमेल स्टेल र विल्सन भन्नेले चाहिँ जुन किडनी पनि हेऱ्यो डायबेटिक मान्छेको यत्रो नोड्युल देखिरहेको छ किडनीको ग्लोमेरुलसमा होइन यो नोड्युल के हो त यो कस्तो मान्छेलाई लगाइरहेछ भन्दा सबै डायबेटिक लागेको मान्छेहरूको त किडनीमा नोड्युल देखिरहेछ ग्लोमेरुलसमा भनेपछि अनि उनीहरूले त्यसको नाम चाहिँ नोड्युलर ग्लोमेरुलस्क्लेरोसिस राख्यो अर किमेल-स्टेल विल्सन डिजिज है केडब्ल्यू डिजिज भनेको चाहिँ इट इज सिन ओन्ली इन द ग्लोमेरुलाई इन केस अफ डायबेटिक नेफ्रोप्याथी दिस इज एमसिक्यू है त किमेल-स्टेल विल्सन डिजिज है केडब्ल्यू लिजन इज सिन इन द ग्लोमेरुलाई एज अ नोड्युलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है अनि के देखिन्छ केडब्ल्यू किडनीमा भन्दाखेरि चाहिँ द ग्लोमेरुलर रिजन टेक द फर्म अफ ओभोइड अर स्फेरिकल laminated nodules of the matrix situated in the periphery of the glomerulus. These nodules are pass positive and they lie within the mesangium of the glomerulus. So this is the nodular sclerosis. Diffuse mesangial sclerosis भनेको the mesangium will increase and the increased mesangium is because of the fibrosis or sclerosis, and besides that there will be diffuse capillary basement membrane thickening. These are the three things occurring within the glomeruli. एउटा nodular glomerulosclerosis, KW kidney, एउटा diffuse mesangial sclerosis, last one is a capillary basement membrane thickening. यो कन्टै गर्नुपर्छ है त यसको अरू के उपाय छैन नेफ्रोप्याथीमा के हुन्छ रे नेफ्रोप्याथीमा तीनटा कुरा हुन्छ ग्लोमेरुलर लिजनमा पनि तीनटा कुरा हुन्छ एउटा क्यापिलरी बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थिकनिङ एउटा मेसेन्जियल स्क्लेरोसिस र एउटा चाहिँ केडब्ल्यू किडनी अर नोड्युलर ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस एउटा ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस एउटा मेसेन्जियल स्क्लेरोसिस एउटा क्यापिलरी थिकनिङ अर्को कुरा किडनीमा के हुन्छ बिसाइड्स ग्लोमेरुलर लिजन रिनल भास्कुलर लिजन हुन्छ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एन्ड बिसाइड्स आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देयर इज वान मोर थिङ द्याट इज नोन एज acute pyelonephritis. Specific type of acute pyelonephritis that occurs only in diabetes is known as necrotizing papillitis. जुन हाम्रो प्यापिले हुन्छ कर्टेक्सको त्यो कर्टेक्समा मात्र नेक्रोसिस हुन्छ and that is known as necrotizing papillitis है त so I hope I'm not bored. Are you guys bored? क्लास सुनिरहेछ सुनिरहेछ ल सकिनलाई है क्लास दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जाँचमा सोध्छ है त्यही भएर सो अक्युट पाइलोनेफ्राइटिसमा प्यापिलरी नेक्रोसिस अर नेक्रोटाइजिङ प्यापिलाइटिस हुन्छ भनेको प्यापिले अफ द ग्लोमेरुला के अरे प्यापिले अफ द कोर्टेक्समा मात्र यसमा चाहिँ के देखिन्छ हाम्रो नेक्रोसिस देखिन्छ है यो डायबिटिजको लागि मात्र हो पाइलोनेफ्राइटिस किडनीमा हेऱ्यो भने मेसेन्जियममा स्क्लेरोसिस देखिन्छ यो मेसेन्जियम क्यापिलरी बेसमेन्ट मेम्ब्रेन थिकनिङ देखिन्छ अनि एउटा नोड्युल्स देखिन्छ ग्लोमेरुलसमा पिङ्क कलरको पास पोजिटिभ नोड्युल्स पेरिफेरी अफ द ग्लोमेरुलाइमा एन्ड दिस इज नोन एज किमेल-स्टेल विल्सन नोड्युल है त and besides this all the blood vessels will show arteriosclerosis so these are the three things in nephropathy glomerulus ma tinta kura dekhincha acute pyelonephritis or necrotizing papillitis देखिन्छ र blood vessels मा arteriosclerosis देखिन्छ glomeruli मा फेरि three things देखिन्छ three things मा capillary basement membrane thickening nodular glomerulosclerosis or Kimmel-Still Wilson nodules and mesangial sclerosis है सो किडनीमा तीनटा त्यो किडनीको तीनटामा पनि ग्लोमेरुलाइमा तीनटा देखिन्छ सो दिस इज अबाउट द नेफ्रोप्याथी आई एम स्योर यो सबै क्लास रिनल पढाउँदाखेरि भनिसक्नु भएको छ तिमीहरूले बिर्स्यो होला है त सो द्याट वाज अबाउट नेफ्रोप्याथी अनि लास्टमा यो सबै लिजन भएर किडनीको प्यापिलामा नेक्रोसिस भएर हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भएर अथवा ग्लोमेरुलाइमा लिजन भएर के हुन्छ त पेसेन्टलाई भने पेसेन्टले बिस्तारै
फिल्ट्रेसनमा प्रब्लम हुन्छ अनि बिकज अफ द्याट फिल्ट्रेसन प्रब्लम पेसेन्टको युरिया नाइट्रोजन लेभल क्रियाटिनिनको लेभल हाई हुँदै जान्छ वान्स द्याट रिचेज टु म्याक्सिमम लेभल द्याट इज टर्म्ड एज क्रोनिक रिनल फेलियर and chronic renal failure is also known as end stage renal failure, right? So patient will present with renal failure भनेर थाहा हुनु पर्यो. So the other microvascular complication is retinopathy and that is termed as diabetic retinopathy. This is also because of hyperglycemia. जहिले पनि sugar level high भएपछि it will lead to damage to the tiny blood vessels that supplies the eye. There will be small hemorrhages, and along with the hemorrhages, because of arteriosclerosis in the retinal arteries, there will be retinal ischemia and presence of retinopathy. So diabetic retinopathy is characterized by abnormal retinal vascular permeability, microaneurysm for neovascularization, new blood vessels formation. Along with that, there will be associated hemorrhage and fibrosis scarring, and lastमा retinal detachment. रेटिनामा के हुन्छ रेटिना भनेको त हाम्रो क्लियर कुरा हुनुपर्ने थियो नि त रड्स एन्ड कन्स सेल्स मात्र भएको होइन त्यो रड्स एन्ड कन्समा आएर हाम्रो लाइट हिट गरेपछि एउटाले कलर हेर्थ्यो एउटाले लाइटको पर्सिभ गर्नुपर्ने ठाउँमा बिकज अफ द अफ एन्जियोप्याथी यो हामीले किन सर्कुलेसन भनेको छ डायबिटिजले ब्लड भेसललाई नै हिट गर्ने हो गर्न चाहिँ किडनीको ब्लड भेसललाई हिट गर्छ नेफ्रोप्याथी बनाउँछ रेटिनाको ब्लड भेसललाई हिट गर्छ रेटिनोप्याथी बनाउँछ भेसल्स सप्लाइङ द नर्भलाई हिट गर्छ ठुल्ठुलो भेसललाई हिट गर्यो भने चाहिँ एथेरोस्क्लेरोसिस गराउँछ हार्टको कोरोनरी आर्टरिजलाई एथेरोस्क्लेरोसिस गराएर हार्टको प्रब्लम गराउँछ फुटको आर्टरिजलाई स्किमिया गराएर ग्याङ्ग्रिन गराउँछ ब्रेनलाई सप्लाई गर्ने आर्टरीलाई स्किमिया गराएर अब्स्ट्रक्सन गराएर त्यो गराउँछ बेसिकली डायबिटिजले हिट गर्ने भनेको स्मल ब्लड भेसल्सलाई हो होइन सो इन डायबिटिक रेटिनोप्याथी रेटिना जुन क्लियर थियो रड्स र कोन सेल्स मात्र थियो त्यसमा के गरिदिन्छ उसले गएर ब्लड भेसल्सको पर्मियाबिलिटी बेसी बनाइदिन्छ भनेको आरबिसिजहरू धेरै धेरै पास हुन्छ त्यो पास हुँदा हुँदा भेसल्स विक भएर त्यसमा आउट पाउच हुन थाल्छ दे आर नोन एज माइक्रोएन्युरिजम न्यूभास्कुलराइजेसन भनेको रेटिनामा न्यू ब्लड भेसल्स फर्म गराइदिन्छ न्यू ब्लड भेसल्स आर अलवेज लिकी इन नेचर होइन तिनीहरू नयाँ ब्लड भेसल्स त पुरानो जस्तो बलियो हुँदैन अनि त्यहाँबाट बाहिर ब्लड बाहिर सिप आउट हुन थाल्छ दे विल लिड टु हेमोरेज इन द रेटिना एन्ड हेमोरेज भएपछि म्याक्रोफेजले खाएर त्यो आरबिसी पचाइदिन्छ त्यो म्याक्रोफेज आउँदाखेरि फाइब्रोसिस हुन थाल्छ वान्स देयर इज फाइब्रोसिस जुन रेटिना हाम्रो पछाडि कन्भेक्स सर्फेस बनाएर बस्नुपर्ने आईको पोस्टिरियरमा फाइब्रोसिसले तानेपछि के हुन्छ रेटिना नै बाहिर डिट्याच हुन थाल्छ आई बलसँगबाट वान्स द रेटिना इज डिट्याच अब त्यहाँको रड र कन्सेलले काम गर्दैन काम नगरेपछि पेसेन्ट विल बी ब्लाइन्ड है त सो द लास्ट स्टेज अफ रेटिनोप्याथी डायबिटिक रेटिनोप्याथी इज ब्लाइन्डनेस है लास्ट स्टेज अफ डायबिटिक नेफ्रोप्याथी इज रिनल फेलियर भएपछि के हामीसँग के अप्सनै छैन औषधिले ठिक हुँदैन त्यो सर्जरीले ठिक हुँदैन हामीले भनेको कि हेमोडायलाइसिस गर्नु पर्यो कि अर्को किडनी वर्किङ किडनी ल्याएर राखिदिनु पर्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो है त सो डायबिटिक रेटिनोप्याथीमा के हुन्छ अरे abnormal retinal vascular permeability microaneurysm new blood vessel formation neovascularization and these will be associated with hemorrhage scarring or fibrosis and finally retinal detachment is the last stage and since retinal detachment leads to blindness because of the risk of retinopathy it is very important that people with diabetes have regular dilated eye examination to look into macula. Even the macula densa of the eye will develop macular edema and finally this will lead to blurring of the vision and blurring of vision मात्र हुन्छ पहिला पछि ब्लाइन्डनेस नै भएर जान्छ त्यो ब्लाइन्डनेस प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले डायबिटिक पिपलहरूलाई चाहिँ रेगुलरली आई चेकअप गरेको अनि लाइक डायबिटिक रेटिनोप्याथी देयर इज समथिङ नोन एज हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी होइन त्यही भएर डायबिटिक हाइपरटेन्सन हुने पेसेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त्यो ब्लाइन्डनेस प्रिभेन्ट गर्नको लागि तिमी चाहिँ रेगुलरली आई फलोअप गर्दै गर आई एक्जामिनेसन गर रेटिना एक्जामिनेसन गर भनेर भनेको है So, damage of the vessels of the retina will lead to retinopathy and this is the most frequent cause of blindness in developed countries. Developing countries ma blindness किन हुन्छ vitamin A नपुगेर हैन सो vitamin A नपुगेर किन blind हुने कोही भनेर सरकारले के गर्यो vitamin A खुवाउन थाल्यो बच्चाहरुलाई बच्चामै vitamin A टन्न खुवाइदियो भने त उसको आँखाको सबै बन्नुपर्ने retinal cells बन्छ भनेर तर
डेभलप्ड कन्ट्रिजमा त भिटामिन ए टन्न उनीहरूले त खाइरहेको छ मल्टिभिटामिन, उनीहरूलाई त त्यस्तो प्रब्लम छैन। त्यहाँ चाहिँ ब्लाइन्डनेस हुने कज चाहिँ के हो वेस्टर्न कन्ट्रिजमा चाहिँ, इट इज बिकज अफ डायबेटिक ब्लाइन्डनेस है। सो त्यो अभोइड गर्नलाई चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई डायबिटिज हुनासाथै के भन्छौँ, पेसेन्टलाई चाहिँ तिमी टाइम टाइममा रेटिना चेक गराइराख भनेर भन्ने। सो वाट इज द मेकानिजम, मेकानिजम इज अघि भनेकै कुराहरू है। देयर विल बी न्यू ब्लड भेसल फर्मेसन, द भेसल विल बी लिकी, देयर विल बी हेमोरेज, द भेसल विल बी विक, देयर विल बी माइक्रो एन्युरिजम फर्मेसन, देयर विल बी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अफ द भेसल, स्कारिङ, हेमोरेज एन्ड रेटिनल डिट्याचमेन्ट है। मेन भनेको यति नै हो। And along with that there will be edema of the macula densa right? So other complications in the besides retina in the eyes in diabetic patients are patient will develop cataract, patient will develop glaucoma, and patient will have frequent refraction error भनेको मतलब चस्मा अहिले लायो, अहिले पावर चेन्ज भएको फेरि 2 महिनापछि फेरि अर्को पावर एक्स्ट्रा पावर, सो रेगुलरली पावर चेन्ज गरिराख्नु परेछ। मोतीबिन्दु भन्ने रोग लाग्छ नि ओल्ड एज भएपछि हाम्रो लेन्समा ओपेसिटी डेभलप गर्ने, त्यो रोग चाहिँ अब 60s भएपछि मात्र लाग्नुपर्ने, 40 इयर्समा उसलाई मोतीबिन्दु क्याटराक्ट भइरहेछ भने विल थिङ्क अबाउट डायबिटिज मेलाइटस है त। So besides retinal diseases, even the cataract, glaucoma, and refractory errors will be seen in case of diabetes. Okay? सो यसमा हेर दिस इज योर म्याक्युला, यसमा इडिमा हुन्छ। अनि यसरी रेटिनामा ब्लड भेसल गइरहेको ठाउँमा थोरै ब्लड भेसल हुनुपर्ने ठाउँमा देयर विल बी न्यू भास्कुलराइजेसन, सो देयर विल बी मोर नम्बर अफ ब्लड भेसल्स, न्यू ब्लड भेसल्स विल बी लिकी, सो देयर विल बी हेमोरेज, स्कारिङ, इडिमा, देयर विल बी कटन वुल एक्जुडेट्स, यस्तो भन्छ भोलि पर्सि थाहा हुन्छ है त। सो दिज एक्जुडेटिभ फ्लुइड विल बी देयर। सो जुन रेटिना जुन ट्रान्सपेरेन्ट येलो कलरको हुनुपर्ने थियो त्यसमा भेसल्स र हेमोरेज र इडिमा र एक्जुडेट एन्ड इडिमा भयो भने पेसेन्ट विल ह्याभ प्रोग्रेसिभ इरिभर्सिबल लस अफ भिजन, आँखा देख्नु कम हुन्छ फर्स्टमा, त्यो आँखा देख्नु कम हुँदा हुँदै बिस्तारै पेसेन्टको चाहिँ ब्लाइन्डनेसमा जान्छ है। सो द्याट इज द डायबेटिक रेटिनोप्याथी है। सो हेर यो भइरहेको थियो, यहाँ इडिमा भयो, ब्लड भेसल्स धेरै भयो, फ्लुइड डिपोजिट भयो, हेमोरेज भयो, एक्जुडेट्सहरू हुन थाल्यो भने दिज आर अल एन्युरिजम, एक्जुडेट, हेमोरेज, एबनर्मल ग्रोथ अफ ब्लड भेसल्स, दिज आर अल द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ डायबेटिक रेटिनोप्याथी है। So now coming to the last part of the class, neuropathy. Neuropathy is also because of damage of the nerves due to hyperglycemia. This is the most common complication, and there are various type of neuropathies. There is sensory motor neuropathy and there is autonomic neuropathy. Autonomic nervous system लाई अफेक्ट गरेछ भन्छ कि सेन्सरी मोटरलाई अफेक्ट गरेछ त्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है त। सो if the blood vessels supplying the nerves, small blood vessels supplying the nerves are affected by the diabetes, then it will lead to angiopathy of the vasa nervorum, and that will lead to now nerve will not get its supply of the blood. So now there will be neuropathy, and neuropathy will be sensory motor type of neuropathy भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सेन्सेसनमा प्रब्लम। सो सेन्सेसनमा प्रब्लम भनेको के हो, पेन थाहा छैन, टच थाहा छैन, हिट एन्ड कोल्ड थाहा छैन, प्रेसर थाहा छैन भने द्याट इज यो सेन्सरी मोटर। अनि केही पनि हातमा केही कुराले घोचेकै छैन तर घोचेको जस्तो सेन्सेसन भइरहेछ, आफै नर्भहरू एक्टिभेट भएर होइन। सो द्याट इज यो टिङ्लिङ अर नमनेस भनेको, छुँदा पनि थाहा छैन, खुट्टामा कसैले किल्चिरहेछ थाहै छैन, द्याट इज यो नमनेस है। पेन भनेको सियोले घोचिसक्यो, यहाँ यत्रो घाउ भएर अल्सर भइसक्यो, थाहै छैन पेसेन्टलाई भन्यो भने द्याट इज। सो दिज आर अल द सेन्सरी मोटर न्युरोप्याथी भनेको टिङ्लिङ सेन्सेसन। पाइताला पोलिरहेको छ पेसेन्टले भन्यो भने हामी फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज गर्न पठाउँछौँ, बर्निङ सेन्सेसन इन द फिट भयो नि त त्यो है। सो पाइताला झमझम गर्छ, पाइताला पोल्छ, हात झमझम गर्छ भन्यो भने पेसेन्टले विल आस्क हिम टु डु अ फास्टिङ एन्ड PPBS ब्लड सुगर गर भनेर भन्छौँ, किन वी हेभ टु रुल आउट डायबेटिक न्युरोप्याथी है त। सो द्याट इज यो सेन्सरी मोटर न्युरोप्याथी है। अनि अटोनोमिक न्युरोप्याथीमा चाहिँ चेन्जेस इन स्वेटिङ, युरोजेनाइटल डिस्फङ्सन, gastric dysfunction, tachycardia, hypotonia, blood pressure fluctuation, they are all associated with autonomic nervous. जे sympathetic र parasympathetically control गर्नुपर्ने GI सिस्टमलाई, हाम्रो मिक्चुरेसन सिस्टमलाई, स्वेटिङलाई होइन,
हार्टको बिटलाई हामीलाई त सिम्पेथेटिक प्यारासिम्पेथेटिकली गर्छ नि त, डर लाग्यो सिम्पेथेटिक एक्टिभिटी भयो भने मुटु कस्तो ढुकढुक ढुकढुक ढुक हुन्छ, ट्याकिकार्डिया हुन्छ होइन। सो त्यो सबै सिस्टममा डिप्रेसन भयो भने द्याट इज यर अटोनोमिक न्युरोप्याथी है। एन्ड द लास्ट वान इज यर नोन एज डायबेटिक फुड। डायबेटिक फुड अल्सर, यसको फुल फर्म हेरेन रहेछ, डायबेटिक फुड मात्र पनि भन्छ, द्याट इज यर फुड अल्सर। एन्ड डायबेटिक फुड अल्सर्स आर बिकज अफ रेकरेन्ट इन्फेक्सन एन्ड रेकरेन्ट इन्जुरी टु द फुड एरिया, बट पेसेन्ट इज अननोन टु द पेन। पेसेन्टको खुट्टाको नर्भ गइसक्यो, पेनलाई जति उसलाई घाउ भए पनि थाहा छैन, जुत्ता किनेको थियो उसले सानो जुत्ता किन्यो कि ठुलो जुत्ता किन्यो उसलाई थाहै छैन। हामीलाई पो सानो जुत्ता भयो भने अनकम्फर्टेबल हुन्छ, दुख्छ, त्यही भएर हामीले यो सानो जुत्ता त लाउनु हुँदैन भनेर ठिक्क साइजको जुत्ता किन्छौँ। सानो जुत्ता लगाइरहेछ, उसलाई पेनै भएको छैन भने उसले त्यो लगाइ नै राख्छ, त्यो सानो जुत्ताले इरोड गर्दै गर्दै घाउ भइसक्छ, अल्सर हुन्छ। त्यो अल्सरमा जहिले पनि ब्लड सप्लाईमा त सुगर हाई छ, ब्याक्टेरिया जहिले पनि त्यहाँ प्रोलिफरेट भइरहन्छ अनि नन हिलिङ अल्सर हुँदै जान्छ। सो त्यस्तो नन हिलिङ अल्सर्स आर नोन एज डायबेटिक फुड, एन्ड दिस इज अल्सो अ कम्प्लिकेसन अफ डायबेटिक न्युरोप्याथी है। सो सेन्सरी मोटर पोलिन्युरोप्याथी भयो भने पेसेन्टलाई पेरिफेरल न्युरोप्याथी पनि भन्छ यसलाई। सो प्यारेस्थीजिया हुन्छ, प्यारेस्थीजिया भनेको टिङ्लिङ सेन्सेसन अल इन द एक्सट्रिमिटिज है। नम फुट इज बिकज अफ लस अफ प्रोप्रायोसेप्सन, प्रोप्रायोसेप्सन भनेको सेन्सेसनै गयो, लस अफ सेन्सेसन भयो भने नम फुट हुने भयो। अनस्टिडी गेट भएर रिस्क अफ फुट इन्जुरी हुँदै जाने भयो। अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ सबै सिस्टम जुनमा अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले क्यारी आउट गर्छ, युरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सिस्टम, cardiovascular system, even the sweating system, pseudomotor system, these are will be affected by the autonomic neuropathy है त। So neuropathy is of two types हैन। सेन्सरी मोटरमा चाहिँ टिङ्लिङ सेन्सेसन प्यारेस्थीजिया हुन्छ कि त पेसेन्टलाई, कि नमनेस हुन्छ, कि त इन्जुरी टु द फुट हुँदै जान्छ लिडिङ टु डायबेटिक फुट अल्सर हुनसक्छ। अटोनोमिक नर्भस सिस्टममा चाहिँ गयो भने चाहिँ पेसेन्टलाई ट्याकिकार्डिया और ब्राडिकार्डिया, स्वेटिङ प्रब्लम्स, hypotension or hypertension, which will depend upon the system involved. Urogenital system involved छ कि GI system मा diarrhea constipation भइरहेछ कि, so it will depend upon the system involved right. So that is about the neuropathy. So what causes complication in diabetes? All the complications are because of hyperglycemia, and hyperglycemia ले कसरी गर्छ त भन्दाखेरि जब बडीमा सुगर लेभल एकदमै हाई भइराख्छ, अब हाम्रो बडीले के गर्ने त्यो सुगरलाई लिएर हैन, त्यो सुगरलाई उसले अल्टरनेटिभ पाथवेमा लगिदिन्छ, एन्ड द्याट अल्टरनेटिभ पाथवे विल फाइनली लिड टु प्रोडक्सन अफ सोर्बिटोल भन्ने। सो दिस सोर्बिटोल इज रिस्पोन्सिबल फर production of all the destruction of all the vessels in our body. जब जब सोर्बिटोल धेरै हुँदै जान्छ, त्यो सोर्बिटोलले के गरिदिन्छ गएर ब्लड भेसल्समा बस्दिन्छ। अब if that sorbitol is staying in the coronary arteries, it will lead to macrovascular complications of myocardial infarction. If that sorbitol is getting deposited in the brain, it will lead to cerebrovascular accident. If that sorbitol is getting deposited in peripheral arteries, it will lead to gangrene of the lower limb. I know. But if that sorbitol is getting in the smaller blood vessels, like in किडनीलाई सप्लाई गर्ने एफेक्टर आर्ट्रिजमा गयो, कि त ग्लोमेरुलसलाई सप्लाई गर्ने, कि त आइजको रेटिनल आर्ट्रिजमा गएर बस्यो भने त्यो सोर्बिटल जहाँ जहाँ गएर बस्छ त्यहाँ नयाँ हाम्रो कम्प्लिकेसन हुँदै हुँदै जान्छ है त। सो बेसिक तिमीहरूले सम्झिनुपर्छ कि it is all the complication of diabetes and all the blood vessels are destroyed because of hyperglycemia, and that hyperglycemia will lead to alternative pathway लाई activate गरिदिन्छ hyperglycemia भएपछि, and that alternative pathway will lead to accumulation of sorbitol in our body, and that sorbitol accumulation in the blood vessel is responsible for all the chronic complication of diabetes. So chronic complication हुनलाई चाहिँ blood vessels मा ड्यामेज हुनु पर्यो। सो हाई सोर्बिटोलले के गर्दो रहेछ, osmotic damage to the cells, reduction in the nerve को ATP पम्पहरूको activity, inhibition of the nitric oxide production leading to vasoconstriction, increased production of free radicals, and all these things will lead to arteriosclerosis in various blood vessels. Okay? So because of there is something known as AGE भन्ने पनि छ। AGE भनेको
यो हाम्रो नन एन्जाइम एडभान्स ग्लाइकेसन एन्ड प्रडक्ट भन्यो द्याट सोर्बिटल एन्ड दिज एजिइज आर रेस्पोन्सिबल फर कम्प्लिकेसन्स अफ डायबिटिज है सो एजिई भन्ने पार्टिकल्स दे आर नोन एज एडभान्स ग्लाइकेसन एन्ड प्रडक्ट्स जब हाम्रो सुगर चाहिँ हाम्रो नर्मल क्रेब साइकलमा जाँदैन तब उसले अल्टरनेटिभ पाथवे अप्नाउँछ त्यो अल्टरनेटिभ पाथवेमा एउटामा चाहिँ सोर्बिटल एक्सेसिभ बनाउँछ अर्कोमा चाहिँ दिस एजिई भन्ने कुरा मलिक्युल बनाउँछ दिज एजिई मलिक्युल एन्ड सोर्बिटल आर रेस्पोन्सिबल फर प्रोडक्सन अफ all the micro and macrovascular problems right and these micro and macrovascular problems are because of chronic complications right and diabetic foot ulcer bag patients are also at risk of developing recurrent infections. The infections are the common concern of people with diabetes, and certain type of infections are seen in increased frequency in patients with diabetes. They are soft tissue infection, osteomyelitis, urinary tract infection and vaginitis, candidal infection of the skin and mucous surface, dental caries and tuberculosis. And यो सबै इन्फेक्सनको रिस्क किन बढ्छ भन्दाखेरि because the patient has hyperglycemia एउटा and the patient will have altered neutrophil function. Once the neutrophil is not working properly and the sugar level is high, sugar high हुन साथै के भयो त अर्गानिजमलाई ग्रोथ गर्नलाई सजिलो भयो न्युट्रोफिलले काम नगर्न साथै अर्गानिजमलाई किल हुने चान्सेस लो भयो द्याट्स वाइ दे हेभ increased risk of infection of our body. त्यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो diabetic foot ulcer this diabetic foot ulcer may become severe enough to cause ulceration and infection, eventually resulting in amputation. They are related to neuropathy and vascular disease. And blood vessel blood पुरा पुराएन भने ग्याङ्ग्रिन हुने भयो अनि नर्भले राम्ररी काम गरेको छैन भने सेन्सेसनै कम हुने भयो उसको अल्सर हुने भयो है सो पिपल विथ सेन्सरी न्युरोप्याथीज have impaired pain sensation and often are unaware of the constant trauma to the feet caused by poor fitting shoes or improper weight bearing or infection and motor neuropathy will lead to weakness of the muscles and these all things will lead to loss of sensation and increased pressure will lead to foot ulcers and the foot ulcers are very common in case of diabetes in the back of the heel plantar area grade 2 area where the weight bearing is maximum so that is about the complications of the diabetes है यतिवटा कम्प्लिकेसन्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ एकदमै आज लेन्दी क्लास थियो दुईवटा क्लास सँगै राखिदिएर है त सो अक्युट कम्प्लिकेसनमा डिकेए हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर कोमा हाइपोग्लाइसिमिया क्रोनिक कम्प्लिकेसनमा माइक्रोभास्कुलरमा तिनवटा अर्गन म्याक्रोभास्कुलरमा तिनवटा अर्गन प्लस डायबिटिक फुट अल्सर्स एन्ड इन्फेक्सन्स है सो दिज आर द कम्प्लिकेसन्स अफ डायबिटिज मेलाइटस बुझ्यो